بچه‌های عزیزم سلام، امیدوارم که خیلی حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب من نگین فاتح هستم و در خدمت شما که با هم بتونیم آموزش‌های عالی رو در رابطه با زبان انگلیسی داشته باشیم. توی سری ویدیوهامون ما سعی میکنیم که استراکچرهای خاصی رو داشته باشیم. حالا اولین ویدیوها رو من خواستم که در رابطه با phrasal verbs ها یا کلمات و میتونیم بگیم افعال ترکیبی اختصاصشون بدیم. عموما این درس برای افرادی که سطح انگلیسی A2 و B1 دارن خیلی مناسب هست و یادگیری phrasal verbs از اونجای خیلی خوبه که چه برای کسایی که میخوان جنرال انگلیششون رو قوی بکنن، چه برای کسایی که بخوان حالا در امتحانات مهمی مثل آیلتس یا توفل شرکت بکنن. خیلی مفید هستش که understanding خوبی نسبت به phrasal verbs ها داشته باشم. توی این درس امروز گفتم با یک استراکچر خاصی ما جلو میخوایم بریم. درس امروز در رابطه با کلاسروم هست و phrasal verbs ها یا اصطلاحاتی که مربوط به کلاسروم هست رو با هم دیگه پیش میبریم. در ابتدا من براتون یک داستانی میگم که داخل این داستان phrasal verbs ها پنهان شده. phrasal verbs هم اگر بخوام توضیحش رو بهتون بگم، ترکیب فعل به اضافه یک حرف اضافه هست. مثلا get up، خب از خواب بیدار شدن، از جا بلند شدن، این خودش یک phrasal verbs هست که ترکیب یک فعل به اضافه حرف اضافه هست. و phrasal verbs هایی که 10 تا phrasal verbs که مربوط به کلاسروم هست رو براتون در قالب داستان میگم. خب بریم سراغ داستان. من داستان رو براتون میخونم و اینکه شما سعی کنید که همزمان که من میخونم نگاه بکنید، ببینید که این phrasal verbs ها رو میتونید تشخیص بدید، هایلایت بکنید برای خودتون تا معنیاش رو هم بهتون بگم. Once there was a group of friends, Sarah, Tom, and Emily, who were classmates in a small school. They loved their teacher, Miss Johnson, who always found fun ways to teach. One day, Miss Johnson walked into the classroom, smiling brightly. She wanted to brush up on their minus skills. So she started a game called Math Marathon. Everyone had to team up in pairs to solve math problems on the board. Sarah and Tom quickly teamed up because they were good friends. They pitched in and helped each other with the problems. Meanwhile, Emily, who was a bit shy, found a partner, Sam, who was new to the class. Miss Johnson noticed Emily's hesitation and decided to step in to encourage her. She said, "Emily, you're doing great. Don't be afraid to speak up and ask questions." As the game went on, Sarah and Tom were in the lead, but Emily and Sam were not far behind. Suddenly, the bell rang, and it was the time for lunch. The game had to wrap up quickly. Miss Johnson called off the competition and congratulated everyone for their hard work. She promised they would pick up the game after lunch. During the break, Emily approached Miss Johnson and spoke up, thanking her for the support. Miss Johnson smiled warmly and said, "In this class, we always look out for each other.
After lunch, they picked up right where they left off, and the game continued. Sarah and Tom won, but Emily and Sam were proud of how well they had caught up. From that day on, Emily felt more confident in class, and the whole group realized the importance of helping each other and working together as a team. بچه ها داستان رو با هم شنیدیم. یک سری کلمات ترکیبی یا همون افعال ترکیبی رو اینجا با هم یاد گرفتیم. اولین فعل ترکیبیمون to brush up on هست، به معنی بهبود دادن یک چیزی، بازبینی کردن یک مهارتی. این جمله رو ببینین توی داستان. One day Miss Johnson walked into the classroom. خانم جانسون اومد توی کلاس. Smiled brightly، یه لبخند شیکی هم زد. She wanted to brush up on their minus، حالا یا multiplication skills، یعنی جمع و تفریق این بچه ها رو میخواست که محک بزنه، بازبینی بکنه، ببینه که این مهارتشون به چه صورتی هست. پس میتونیم با کلمه brush up on جمله های دیگه رو هم بسازیم. دومین phrasal verbsی که داریم team up هست. to team up، گروه شدن، تیم شدن، یه همچین معنی بده. توی این جمله نگاه بکنین. She started a game called Math Marathon، یه بازی رو شروع کردن به اسم ماراتون math یا همون ریاضیات. Everyone had to team up، یعنی همه مجبور بودن که با هم دیگه به آخر تیم بشن. in pairs، یعنی مثلا دوتا تیم بشن. to solve math problems on the board، که چیکار کنن؟ مسائل ریاضی رو روی تخته انجام بدن. to pitch in، بچه این ت پرونانس نمیشه، خوانده نمیشه. به معنی کمک کردن یا همکاری کردن با کسی هست. اینجایی که گفته که they pitched in and helped each other with the problems، اونها با هم تیم شدن و به هم کمک کردن برای اینکه مشکلات یا مسائل ریاضی، حالا اینجا problems به معنی مسائل ریاضی هست، رو با هم حلش کنن. to step in، to step بچه step نیست، step میگیم step. to step in وارد شدن، دخالت کردن توی چیزی. Miss Johnson noticed Emily's hesitation. خانم جانسون متوجه مکث امیلی شد. And decided to step in to encourage her. و تصمیم گرفتش که ورود بکنه to encourage her. to encourage her. یه مثال حالا بخوام بگم. Whenever I had an argument I was child with my sister, all the time my father stepped in to remove the problem. همیشه وقتی که من بچه بودم با خواهرم دعوا میکردیم، پدرم ورود میکرد که دعوا رو ختمش کنه. خب بچه ها phrasal verbs بعدی speak up به معنی صحبت کردن یا ابراز نظر کردن، نظر دادن. بچه اینجا speak up به معنی فقط صحبت کردن، speaking نیست، خب نظر دادنه. توی داستان اگه نگاه کنی she said، اون گفتش که خانم جانسون منظورشه Emily you're doing great. امیلی کارت عالی بود. Don't be afraid نگران نباش. بچه don't be afraid نه که نترسا، اینجا به معنی نگران بودن. نگران نباش. To speak up and ask questions، نگران نباش، اظهار نظر بکن، سوال بپرس. اوکی؟ خب
phrasal verbs بعدی wrap up to wrap up. بچه wrap up به معنی جمع جور کردن، به پایان رسوندن یک کار، جمع جور کردن یک کار معنی میده. خب بیایم توی جمله ببینیم. Suddenly the bell rang. یهویی زنگ خورد. And it was time for lunch. وقت ناهار بود. The game had to wrap up quickly. بازی بایستی که جمع جور میشد. پس اینجا به معنی پایان دادن هستش. خب مثلا وقتی که داریم صحبت میکنیم، یه جایی هستیم، یه فرصتی به ما داده شده که صحبت میکنیم، معمولا این رو توی برنامه‌های تلویزیونی میبینیم، میگن که اگه میشه جمع کنید صحبتتون رو، یه حالا رپ هاپی داشته باشین. این دقیقا همونه، صحبت رو جمع جور کردن و پایان دادن هستش. phrasal verbs بعدی بچه ها call off هستش. call off به معنی وقتی که شما off یعنی اون قسمت preposition یا حرف اضافه off رو جایی میبینید، به معنی بچه ها تموم شدنه، لغو شدنه، یه چیزی که تموم میشه off میگذارن. اینجا call off به معنی متوقف کردن یک فعالیتی هست. توی جمله اگر نگاه بکنین Miss Johnson called off. بچه نمیگیم called off، میگیم called off. از این بعد یاد میگیریم چجوری کلماتمون رو مثل نیتیو ها لینک بکنیم. این یکی از اونها هست. Miss Johnson called off the competition. خانم جانسون رقابت رو متوقف کرد. اینجوری وسطش کات زد، متوقفش کرد. And congratulated everyone for their hard work. و به همه آدما تبریک گفت به خاطر hard workشون، به خاطر سخت کوشیشون. اوکی؟ phrasal verbs بعدی to pick up هست. به معنی بچه ها pick up خیلی جاها به معنی بلند کردن هست. خب خیلی از جاهای دیگه به معنی ادامه دادنه، یعنی به معنی continue، از اون جایی که قطع شده ادامه دادن هست. حالا اینجا به معنی بلند کردن نیست، به معنی همون اون ادامه دادن از اون جایی که قطع شده بود هست. پس شد چی بچه ها؟ pick up up نیست بچه ها، pick up نیست، pick up. نه همه ما ایرانی ها توی تلفظ کردن یو مشکل داریم، میگیم معمولا pick up ولی pick up. خب she promised قول داد قسم خورد. she promised they would pick up the game after lunch. قسم خورد، قول دادش که حالا قسم خورد اینجا قسمی هم نداره دیگه. اوکی she promised قول دادش که they would pick up همگی بازی رو از جایی که متوقف شده بود pick up the game after lunch، بعد از نهار ادامه بدن. خب اوکی look out for بچه ها اینجا ستاییه. یه دونه اولیش هم داشتیم brush up on. بعضی از phrasal verbs ها یا این افعال ترکیبی دوتایی هستن، یعنی یه دونه مثلا فعل خب همراه با یه دونه حرف اضافه. بعضی از اوقات که ما داشتیم توی فارسی این رو که بهش میگفتیم کلمات مشتق یا کلمات مشتق مرکب. این از اون مشتق مرکب هست. خب چون سه تا با همه، یعنی look out for، pick up on. خب به معنی حالا اینجا look out for به معنی حمایت کردن از یک کسی یا یک چیزی یا مراقبت کردن از یک کسی یا یک چیزی هست. Miss Johnson smiled warmly. خیلی لبخند گرمی زد. And said in this class
توی این کلاس we always look out for each other. ما همگی مواظب همدیگه هستیم، هوای همدیگه رو داریم. خب بعد یه phrasal verbs دیگه ای که مون به معنی catch up. این از این معمولیاش هستش. خب catch up به معنی موفق شدن هستش. خب after lunch they picked up right where they left off. بعد از نهار از اونجایی که درست از اونجایی که بچه ها میگه که pick up right، ببین میگه right after از اونجایی که تموم شده بود یا قطع شده بود شروع شد. left off از اونجایی که قطع شده بود، ترک شده بود. and again continue. بریم با هم نگاه بکنیم fill in the blanks ها رو، ببینیم که چه چیزهایی داریم. خب باز هم اینجا یه حالت پاراگراف براتون قرار دادم. داریم که at the local community center Coach Miller aimed to the basketball team's skill. خب بچه ها اینجا چه ایمی از بین اون phrasal verbs ها چه کلمه میتونیم انتخاب بکنیم؟ بله خیلی هم عالی. brush up on چه معنی داشت؟ به معنی بهبود دادن یک چیزی، درست کردن یک چیزی یا خدمات عامل منفعه. Coach Miller aimed to مربی میلر با هدف بهبود بخشیدن brush up on the basketball team's skill. با هدف بهبود بخشیدن به بسکتبال تیم و مهارت‌های بسکتبال تیم، مثلا حالا یک کامیونیتی رو راه اندازی کردن. He organized a tournament called. بچه tournament همون تورنمنته توی فارسی، مسابقات. He organized a tournament called Hoops Challenge. حالا به معنی چالش هوپس. Players had to and demonstrate their abilities on the court. یعنی چی؟ یعنی که میگه توی این تورنمنت که حالا اسمش هم هوپس هست، بازیکنان، بچه پلیرز اینجا به معنی بازیکنان هست، بازیکنان قرار چی کار بکنن؟ team up. اگه درست تشخیص دادی آفرین به تو، لایک داری. team up and demonstrate به معنی نشون دادن، اظهار کردن. their abilities نشون دادن توانمندی هاشون on the court توی زمین بازی. زمین بازی بچه ها بسکتبال بهش میگن بسکتبال court. اینو حتما یادتون باشه. خب بریم قسمت بعدی. Adam and Mia both skilled players. هر دوشون بازیکنای ماهری هستند. Both skilled players. Quickly دوباره چیکار کردن؟ به سرعت چیکار کردن؟ teamed up. دوباره به سرعت یارکشی کردن، تیم بندی کردن. due to their compatibility. بر اساس اون اولویت ها و اون چیزایی که توی ذهنشون بود، اولویت هایی که داشتن. They constantly during practice. خب بچه چه phrasal verbsی اینجا به درد میخوره؟ میگه که اونها به صورت ثابت در طول تمرینات چیکار میکردن؟ به همدیگه کمک میکردن. میشه چی؟ بله pitched in. They constantly pitched in during practice, offering advice. نمیتونم بگم پند و اندرز، ولی مثلا آفر میدادن، ادوایس میدادن،
نصیحت میکردن، بهترین کلمه براش اینه، نصیحت میکردن. and support، بچه ساپورت نیست، خب ساپورت رو ما ایرانی ها میگیم ولی su support نمیگیم support، نمیگیم support each other، همدیگر رو حمایت میکردن. meanwhile توی همین گیرودار، در همین حین، meanwhile Jason a newcomer، یه تازه وارد به اسم جیسون، newcomer به معنی تازه وارد، found a partner، یه پارتنر برای بازی برای خودش پیدا کرد، لیلی، who was equally enthusiastic، که خیلی هم اتفاقا علاقه داشت و خیلی هم جالب بود براش و خیلی هم دوست داشت این کار رو، مشتاق بود. Noticing Jason's hesitation، با توجه به اون مکس و دودلی که مثلا جیسون داشت، Coach Miller decided to offer guidance. گفتیم که کوچ میلر اینجور وقتا یکی که میاد مثلا نفوذ میکنه یا وارد میشه که مثلا قضیه رو فیصله بده و درستش بکنه، میگیم چی؟ step in. کوچ میلر decided to step in. بچه اینجا اسم نمیگیره به خاطر اینکه یک فعل دیگه مثل decided قبلش هست. decided to do something, decided to go somewhere, decided to do your task, decided to disagree, decided to carry on، هر چیزی. پس به حالت ساده میاد، حالت مصدری میاد، مثل Coach Miller decided to step in to offer guidance، که یه سری بهشون مثلا نصیحت بکنه. Jason you're doing great، جیسون تو کارت عالی بود. Don't hesitate to if you have any questions، لطفاً رو درواسی نکن. اگه که speak up میخوای نظرتو بدی، بچه پس اینجا خالی میشه چی؟ speak up اگه میخوای نظرتو بدی، اگه میخوای اظهار نظر بکنی، یا اگر که مثلا سوالی داری حتما بپرس. During the tournament، در طول اون مسابقه، Adam and Mia were leading، آدم و میا were leading، خیلی جلوتر بودن از بقیه کامپتیتورها، بقیه رقبا جلوتر بودن. But Jason and Lily، دوتا نیوکامرها، جفتشونم خیلی مشتاق بودن ولی خب تازه وارد بودن، were not far behind، خیلی هم عقب نمونده بودن ولی خب عقب تر بودن. were not far behind. Suddenly the match had to، گفتیم قرار شد که چی بشه؟ due to unforeseen circumstances، یهویی بازی به اجبار قرار شدش که به یک دلایل، حالا یه شرایطی که از پیش تعیین نشده بود. unforeseen circumstances یعنی بر اساس یه شرایطی که از قبل پیش بینی نشده بود، بنا شد که چی بشه؟ سریع جمع جور بشه، wrap up. پس شد چی؟ Suddenly the match had to wrap up due to unforeseen circumstances. Coach Miller called off. اینجا بچه ها باید بذاریم چی؟ called off. The tournament، بازی رو متوقف کرد. And commended everyone for their effort. یعنی چی؟ یعنی که خیلی هم رفاقا خسته نباشید گفت، خیلی هم تمامی اون کسایی که تلاش کردن و بهشون کردیت داد، اعتبار داد، دست درد نکنه، دمت گرم. He assured them they could the game next week. قرار شدش که بهشون، بقیه اون کسایی که قرار بود توی مسابقه شرکت کنن، بهشون این اطمینان رو داد. assured them بهشون این اطمینان رو داد که pick up اونجایی بود که میگفتیم دقیقاً از جایی که تمام شد دوباره شروع بشه. pick up the game next week، هفته آینده همین موقع شروع بشه.
During the break, Jason approached Coach Miller. توی وقت بریک جیسون نزدیک کوچ میلر شد و spoke up، با همدیگه چی کردش؟ نظرش رو گفت. Expressing his gratitude for the guidance. اومد خیلی خوشحالی و خرسندیش رو از این همه لطفی که کوچ میلر بهش داشته بیان کرد. کوچ میلر grinned and said، خیلی مثلا خوب برخورد کرد و گفت In this team we always چی؟ بچه ها look out for one another. ما توی این تیم همیشه هوای همدیگر رو داریم. چقدر ما این کار رو میکنیم واقعا. Look out for somebody in our life. I try to look out for my students all the time in the classrooms or the teachers who are working with me. چقدر این کار رو میکنیم. اوکی؟ خب قسمت بعدی هم بخونیم بچه ها. Resuming the tournament، یعنی بازی که اون مسابقه که شروع شد. They where they had left off. مسابقه رو از اونجایی که چی شده بود ترک شده بود، از همون جایی که تمام شده بود چیکار کردن؟ picked up، از سر گرفتن، دوباره شروعش کردن. Although Adam and Mia won، با وجود این که بچه اینجا although معنی با وجود این که هست. Although Adam and Mia won، با این که این دوتا برنده شدن. Jason and Lily were proud of how well they had caught up. پس چی با این که ادم و میا برنده شده بودن، جیسون و لیلی خیلی به خودشون افتخار کردن به خاطر اینکه خیلی خوب تونستن از پس این داستان بر بیان. caught up. خب since that event، از بعد از اون رویداد، جیسون felt more confident، خیلی بیشتر احساس اعتماد به خودش داشت، اعتماد به نفس داشت، خیلی متکی به خودش شد. on the court، توی زمین بازی. and the entire team acknowledged، و بقیه اعضای تیم هم اینو فهمیدن. acknowledged، understood the significance of towards their common goal، که چیکار کنن؟ working together. The significance of working together toward their common goal. هوای همدیگر رو، به اهمیت اینی که با همدیگه تیم ورک داشته باشن برای رسیدن به یک هدف رو بهش توجه کنن. خب بچه ها، من ازتون میخوام که خودتون مثالای بیشتر رو با این بنویسین. براتونم توی کپشن یه سری multiple choice questions می نویسم، لطفاً به اینها جواب بدید توی کامنت ها. نظراتتون رو بگید چون نظرات شما بسیار مهمه برای ساختن ویدیوهای بعدی. تا بعد مراقب خودتون باشین، میبینم بهتون.